पंजाब ਸਕੱਤਰੇਤ ਚ पंजाब मंत्रिमंडल की अहम मीटिंग शुरुआत ही लखीमपुर खीरी च मारे गए किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कैबिनेट मंत्रियों समेत राज्यपाल को चुक्या लखीमपुर हिंसा का मुद्दा। पीड़ितों लिए इंसाफ ते निरपक्ष जांच की करीब 3 घंटे हिरासत च रखने तो बाद यूपी पुलिस ने कांग्रेस लीडरां नूं कीता रिहा। रंधावा बोले मुड़ परमिशन लैके पीड़ित परिवारां नाल करांगे मुलाकात। यूपी के सीएम नूं भेजांगे जनरल डायर अवार्ड। यूपी सरकार और किसानों विचाले बनी सहमति। मृतकों के परिवारों को 45-45 लाख का मुआवजा। सरकारी नौकरी और न्यायिक जांच का दिता भरोसा। नशा की STF रिपोर्ट से मंगलवार तो हाई कोर्ट च नवी बेंच शुरू करेगी सुनवाई। जस्टिस अजय तिवारी के वक् होने तो बाद चीफ जस्टिस ने नवी बेंच को भेजा है केस। दिनकर गुप्ता की DGP अहुदे तो रस्मी विदाई। दिनकर गुप्ता को पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का लाया चेयरमैन। IPS सहोता की ही देखते रहने DGP का काम। हरीश रावत का कैप्टन अमरिंदर सिंह ते वड्डा वार। कैप्टन तो पूछा CLP मीटिंग लई कैप्टन ने क्यों नहीं दिता समा। कैप्टन नूं डर सी मीटिंग च विधायक कैप्टन ते बादलों की मिली भुगत दा चक्कणगे बन। अकाली दल ने अपने 5 होर उम्मीदवारों का किया ऐलान। वीर सिंह लपोके, राजा सांसी, हीरा सिंह गाबड़िया लुधियाना दखनी और डॉक्टर मिंदर रिनवा नूं अबोहर तो बनाया। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल पंजाब मंत्रिमंडल की मीटिंग की। सिविल सैकटरीएट दे विच पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग चल रही है और मीटिंग की शुरुआत दे विच अज लखीमपुर खीरी के मृतक किसानों को श्रद्धांजलि भेंट की गई। कैबिनेट वालों 2 मिनट का मौन रखा गया। 2 मिनट का मौन रख के मृतक किसानों को श्रद्धांजलि भेंट की गई। सो मीटिंग एक खबर आ रही है कि मीटिंग मुक चुकी है। की एजेंडा सी मीटिंग का, की फैसले मीटिंग दे विच लए गए ने, इस बाबत असीं तुहानूं जानकारी देवांगे, पल पल की अपडेट देवांगे। 8 बजे ये मीटिंग शुरू हुई सी। 8 बजे का समा रखा गया सी और करीब 1 घंटा ये मीटिंग चली है, जिसकी शुरुआत दे विच लखीमपुर खीरी के मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन रखा गया और उस तो बाद फिर जिहड़े मीटिंग के बाकी एजेंडे सी वो विचारे गए ने। सो पंजाब कैबिनेट दे विच किसानों को श्रद्धांजलि दी गई है। ये तस्वीरां असी उस वेले दियां दिखा रहे हाँ मंत्रिमंडल की मीटिंग दियां। और हुण ये खबर है कि मीटिंग खत्म हो चुकी है। अपडेट थोड़ी देर दे विच असी दर्शकों के नाल साझी करांगे। साडी कोशिश रहेगी कि जो भी अहम फैसला मीटिंग दे विच होया है या जो भी वड्डा फैसला मीटिंग दे विच होया है उसनूं असी दर्शकों के सामने रख सकीए। जिहड़े कैबिनेट मंत्री ने वो मीटिंग चो जाने शुरू हो चुके हैं। उमेश शर्मा साडे सहयोगी जुड़े ने, जानकारी लैने। उमेश, की अपडेट है मीटिंग का? कोई फैसले बारे जानकारी मिल पाई कि की एजेंडा सी मीटिंग दे विच और कोई वड्डा फैसला लिया गया होवे? देखो, फैसले की जानकारी जिथे तक हाले कुछ नहीं मिल पाई, क्योंकि मंत्री जिहड़े हैगे ने 3-4 मंत्री डिप्टी सीएम OP सोनी हुणे कुछ मिनटा पहला निकले ने। प्रगट सिंह निकल चुके ने, तिप बाजवा निकल चुके ने, संगत सिंह गिलजिया निकल चुके ने, होर भी 1-2 मंत्री निकले ने। इंतजार कर रहे हैं कि कोई मंत्री कैबिनेट की जिहड़ी जानकारी है, मीटिंग की जानकारी है कि मीटिंग 'च फैसले होए ने वो दे सके। असीं वेट ही कर रहे हैं कि मीटिंग खत्म हो चुकी है, इन्ना जरूर है, क्योंकि जिस हिसाब नाल पहला प्रगट सिंह और बाकी मिनिस्टर निकले ने 3-4, डिप्टी सीएम OP सोनी निकल चुके हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि बाहर या तो राजकुमार वेरका आके कोई जानकारी देन या होर कोई मिनिस्टर जिहड़े हैगे ने वो कोई, या CM चरणजीत सिंह चन्नी है वो कोई जानकारी देन। पता लगेगा कि मीटिंग च कोई फैसला लिया गया, किहड़ा फैसला लिया गया, वो जरूर कोई ना कोई जानकारी बाहर आए। उसी दी वेट सारे कर रहे हैं। लेकिन इन्ना जरूर है कि क्योंकि पहले 6 बजे का टाइम सीगा, फिर 8 बजे की गई है मीटिंग और घंटा एक मीटिंग चली है। मनप्रीत सिंह बादल अंदर हले मौजूद ने, CM चरणजीत चन्नी अंदर मौजूद ने, ब्रह्म मोहिंद्रा वो अंदर मौजूद ने, और भी मिनिस्टर जिहड़े हैगे ने कैबिनेट मिनिस्टर वो मौजूद ने। लेकिन बाहर जिहड़े निकले ने उन्होंने जानकारी दे दिए। प्रगट सिंह बाहर निकले ने, तृप्त रजिंदर बाजवा बाहर निकल चुके हैं, संगत सिंह गिलजिया वो थोड़ी देर पहले असीं देखे, डिप्टी सीएम OP सोनी भी जा चुके हैं। तो 3-4 मिनिस्टर जिहड़े हैगे ने वो जा चुके हैं, बाकी मिनिस्टर अंदर ने। लेकिन जानकारी जिहड़ी हैगी फैसला कि कैबिनेट विच किहड़ा कोई वड्डा फैसला लिया गया या किहड़ी जानकारी है वो सानू भी वेट है। जिद्दां ही कोई जानकारी है कि जरूर दर्शकों नाल
ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰੀਫ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਮੇਸ਼, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਲੋਡ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਸੀ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਏਰੀਅਰਸ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, 8-10 ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 8-10-12 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਗਈ ਉੱਥੇ ਔਰ ਸੀਐਮ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਟਲੀਸਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਾਏ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣੇ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਗਏ ਸੀ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 16 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ 16.55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 759 ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 759 ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 759 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਮੇਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ MSP ਦੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ। ਪਰ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਟਵੀਟ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਟਵੀਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 759 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਤਲਬ ਕਰੀਬਨ 17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਡੀ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਸੀਗੀ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਟਵੀਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਟ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 759 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 16.56 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਰੀਗੇ, ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਐਮਐਲਏ ਘੇਰਾਓ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਟਵੀਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕਿ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੇਸ਼, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 16.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਖਮੀਪੁਰ ਖੇੜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਫਸਾਦਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਗਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਵਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾੜਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इनको पत्र भी लिखेंगे कि आप हिंदुस्तान के मॉडर्न डायर हो, जिन्होंने बेकसूर लोगों को फ्रॉन्ट डाला। चाहिए था, अगर आज कहते हैं जी किसानों के, एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि किसानों के साथ समझौता हो गया, पहले मंत्री और उसके बेटे की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उसके बाद कुछ समझौते की बात नहीं। ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਅਤੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੇ ਨਾ ਵਿਗੜੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰਮਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। सारे अधिकारी यहाँ पे आए थे तो एक पूरी सहमति बनी, 45 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी पक्की और FIR बाप और बेटे पे दोनों पे। ये पहला वो होगा कि देश के होम मिनिस्टर पे FIR दर्ज हुई हो। 120 का मुस्लिम है। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, 8 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ BJP कार्यकर्तावां दी मौत हो गई। जो डिमांड की गई थी उस पे शासन से विचार विमर्श करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जो तहरीर, जो कंप्लेन शासन के इन लोगों के द्वारा दी गई थी उस पे समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत किया गया है। और जैसा शासन के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी विधिक कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई नियमानुसार कराई जाएगी। इस हिंसा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਪ ਦੀ ਮੌਤ, ਬਰਹਾਈਚ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ, ਚੌਕੜਾ ਫਾਰਮ ਮੰਜਗਈ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਛਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਬਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੇਤਾ ਸ਼ੁਭਮ ਮਿਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰੀਓਮ ਮਿਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ BJP ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਬਾਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ 8 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਖੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਰਮ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਪਾਏਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਨਾਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ, ਅਤੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਿੰਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ।